No, sir. No, sir. No, sir. Okay, that's great. If you don't find any difficulties, um, okay, that's great. If you find, then immediately after contact me. Okay, it would be really good because if we solve day by day, day to day, immediately after the class, it would be good for you because we have a short semester, right? And we don't have time to revise the all the chapters from the beginning again. So if we can finish it, it would be really helpful for us. Okay. Okay, I did not receive any email. Okay, still. Did you send? Hello? জি স্যার পাঠাচ্ছি। Oh, এখনো পাঠাওনি। পাঠিয়ে দাও। If I receive, then I will let you know. Okay. So let's go back to the slides. Okay. In chapter 1, actually there are some extended slides I'm going to show you today, and I will share you after the class. Okay. So we could finish up to with maybe up to these slides, right? These slides. This was the data source and elements of statistical studies, right? This was the last slides. Can you remember? Can you Yes, remember? sir. Yes, Very Yes. sir. good. And in statistical studies, actually, uh, observational studies and experiments, these are the sources of data through which we can collect the data. And in observational studies, there are various sources of data, right? We explained that about the website, periodicals, previously published journals, right, and newspapers and survey, and also in our biological science, microbiology, genetics, or biochemistry, we set experiment and we get the data, right? We collect the data. So in our in this course, we will give more emphasis on experiment. Okay, experimental data collection. And as you see in this slide, there are key elements of design of the experiments. Three key elements. One is control the effects of the variables through blinding, blocks, completely randomized experiment design, rigorously controlled experiment design. And number two is replication and randomization. Okay, so in experiment, we have to be careful about the control, replication, and randomization. Why it is important about the control, right? Control in the experiment. Actually, this is very important. If your data is good, your result will be good. You will be able to find the facts. Okay, facts or actual causal agents. But if your data is misleading, what will happen? It will give you misleading information, right? This is very important for us. And um, to get the good quality data and good quality data, we have to uh, control some of the things. So what are the things? We call them, we call it confounding. You got the point. Confounding. So confounding, this is very important term in statistics or in statistical design. Confounding occurs when effects of variables are somehow mixed so that the individual effects of the variables cannot be identified. That is, confounding is basically confusion of variable effects. Okay. Can you remember the term variables? ভেরিয়েবল কি মনে আছে? একজন বলো আমাকে, জাস্ট ভেরিয়েবলটা কি? হ্যালো, একজন বলো, রেসপন্ড কুইকলি। স্যার ভ্যারিয়েবল হলো একটা ক্যারেক্টারিস্টিক, মানে যেখানে স্যার ডিফারেন্ট
ভ্যালুস ফর ডিফারেন্ট এক্সাম্পল এলিমেন্টস এর জন্য ডিফারেন্ট ভ্যালুস ইয়া করে আর কি শো করে আর কি শো করে রাইট ইয়েস ইউ আর রাইট সো আমরা যখন একটা ভেরিয়েবল নিয়ে একটা ক্যারেক্টার নিয়ে কাজ করি then it's okay but when we work with the multiple variables অনেকগুলো ক্যারেক্টার নিয়ে যখন কাজ করি then to analyze the effects of one variable to the outcome means আমরা যে রেজাল্টটা চাই এইটার রেজাল্টের মধ্যে ভেরিয়েবলের যে ক্লিয়ার ইম্প্যাক্ট or clear effect, how would we be able to understand if we cannot because everywhere multiple variables are responsible for the outcomes. Let me give an example here. Outcome দেখো দুইটা আউটকাম হচ্ছে লাং ক্যান্সার আমরা জানি we know lung cancer caused by smoking and caused by alcohol use ঠিক আছে so in that case how would we be able to know the effect of smoking on lung cancer if we find this one of the patient who is a continuous smoker right chain smoker and also alcoholic right so in that case and if he gets this lung cancer disease how would we differentiate whether the important cause for lung cancer is smoking or alcohol use so this confusion is confounding okay this confusion is confounding another I set two more example like for example in case of plants rice plants I put one variety of rice fertilizers in a field and I found very higher yield and what are the causes of reasons of higher yield it can be genetics means he has the genetic makeup for higher yield even with in normal fertilizer or fertilizer can be the responsible because if you give more fertilizer more means more food he can have higher yield এছাড়াও আরো হতে পারে কি গুড ম্যানেজমেন্ট হতে পারে গুড ম্যানেজমেন্ট হতে পারে অথবা লেস ইনফেস্টেশন অফ দি ইনসেক্ট হতে পারে রাইট সো আমরা যখনই একটা রেজাল্টকে একটা আউটকামকে ব্যাখ্যা করি এবং এই আউটকামের জন্য অনেকগুলো রেসপন্সিবল ফ্যাক্টরস থাকতে পারে যেটাকে আমরা ভেরিয়েবল বলি সো দিস ইজ কনফাউন্ডিং sometimes multiple variables affect for the single outcome so how to differentiate the single variable for this for the single outcome this is what we call confounding the confusion of the variable effects right and আরেকটা এক্সাম্পল আমি দিয়েছি যেমন আমাদের কফ হয় তাই না কফ হয় এটা কফটা হতে পারে কমন ফ্লু এর কারণে হতে পারে অথবা করোনা ভাইরাসের কারণে হতে পারে তাই না রিসেন্টলি কিন্তু এই কনফিউশনে আমরা পড়ি এগ্রি আর সবাই এগ্রি ইয়েস স্যার এই কনফিউশনটাই হচ্ছে কনফাউন্ডিং ঠিক আছে যে এটা কি কমন ফ্লু এর কারণে হয়েছে কোল্ড কফ নাকি করোনা ভাইরাসের কারণে হয়েছে সো ইন দ্যাট কেস আমরা কি করি যখন আমাদের কোল্ড কফ ফিভার হয় আমরা উই গিভ দিস স্যাম্পল ফর দ্য টেস্ট রাইট কোভিড-19 টেস্ট এটা আরটিপিসিআর বা এলাইজা টেস্টের মাধ্যমে হতে পারে তো আমরা টেস্ট করে উই গেট কনফার্মেশন অ্যাবাউট দি করোনা ভাইরাস অর কমন কোল্ড নেগেটিভ হলে কমন কোল্ড বা অর মেবি আদার রিজনস আর যদি পজিটিভ হয় তাহলে বুঝতে হবে যে ডিউ টু করোনা ভাইরাস বাট বিফোর দ্য টেস্ট আমরা উই গেট কনফিউশন তাই না এই কনফিউশনটাই হচ্ছে কনফাউন্ডিং এফেক্টস রাইট কনফাউন্ডিং আর দেখো আমরা কিন্তু পরবর্তী কি হচ্ছে কনফাউন্ডিং যখন কনফিউশন হয় উই গো ফর দ্য টেস্ট এই টেস্টটাই হচ্ছে এক্সপেরিমেন্ট ঠিক আছে এক্সপেরিমেন্ট এবং why do we experiment experiment means we have to
we have to control the other factors. ঠিক আছে? We have to control the other factors. So did you understand now where it is lie the importance of the controlling the factors, other factors, right? Controlling the other factors. So it is important controlling the other factors, other variables, right? To the to understand the effect of one variable to the outcomes, right? To the outcomes, like outcomes is the cold or cough, and variable is coronavirus. Coronavirus-এর কারণে এটা হয়েছে। এই কনফার্মেশনটা আমাদের দেয়া হচ্ছে এক্সপেরিমেন্ট অর স্ট্যাটিস্টিক্যাল টেস্ট। তারপর আবার আমাদের এখানে রেপ্লিকেশন, উই হ্যাভ টু ডু রেপ্লিকেশন মিনস রিপিটেশন অফ দ্য এক্সপেরিমেন্ট। তোমরা দেখো করোনা ভাইরাসের কারণে এই যে যখন 14 ডেজ হয়ে যায় এক্সপ্রেশনের পরে, সিমটম প্রকাশের পরে, আমরা কয়বার করি? আমাদের কিন্তু 2 বার করতে হয়। 2 বার পরপর 2 বার যদি নেগেটিভ রেজাল্ট আসে তাহলে আমরা বলি হি ইজ আউট অফ ডেঞ্জার, রাইট? এইটা হচ্ছে রেপ্লিকেশন, ওয়্যার রেপ্লিকেশন ইজ নেসেসারি। মিনস ইফ ইউ গেট the results by chance or the true due to the factors, এটা জানার জন্য আমাদের রেপ্লিকেশন করতে হয়। আর randomization, I will tell you in details randomization, why it is randomization is very important. ঠিক আছে? So control, replication and randomization are the key elements of design of the experiment or experimental design. তাহলে আমাদের জানতে হবে এক্সপেরিমেন্টাল ডিজাইনটা কি, হোয়াট ইজ এক্সপেরিমেন্টাল ডিজাইন। সো টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য এক্সপেরিমেন্টাল ডিজাইন, গো ব্যাক টু দ্য স্লাইডস। এটাকে স্ট্যাটিস্টিক্যাল এক্সপেরিমেন্টাল ডিজাইন অথবা স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডিজাইন অফ দ্য এক্সপেরিমেন্ট, ডিউই বলে। ঠিক আছে? দ্য ডিজাইন অফ দ্য এক্সপেরিমেন্ট ইজ অ্যান এফিশিয়েন্ট প্রসিডিউর ফর প্ল্যানিং এক্সপেরিমেন্টস সো দ্যাট the data obtained can be analyzed to yield valid and objective conclusions, right? কারণ আমাদের যে কোনো এক্সপেরিমেন্টের মূল উদ্দেশ্যটা কি? we have to have a clear objective before starting the experiment. Actually, every time when we set some objectives or hypothesis, every time we want to do solve problem, right? Problem solving is the key. We currently find some problems and we set experiments, or we set experiment or make hypothesis to solve this particular problem. So experimental design actually helps us to do that. It's a layout, right? It is the layout of a detailed experimental plan in advance of doing the experiment. Experiment korar agei you have to arrange everything, what are the necessary points, what to be considered, what are the necessary tools to be necessary, and experimental procedure. এই সব কিছুগুলো আগেই লিস্ট আপ বা লেআউট করে করাটাই হচ্ছে এক্সপেরিমেন্টাল ডিজাইন। এবং এক্সপেরিমেন্টাল ডিজাইনটাই good experimental design will lead you good quality data, and good quality data will give you good results, good findings. ঠিক আছে? না হলে কি হবে? every time if we do experiment in a wrong way, we will find wrong results. ধরো কিছুদিন আগে there are some experiment, they said remdesivir was good for the coronavirus, and after some days other group of scientists conducted experiments and found that remdesivir is not good for coronavirus treatment. কি বলেছে যে শুধুমাত্র মেবি যারা ক্রিটিক্যালি ইল আর আইসিইউ তে থাকে তাদের জন্য this is maybe helpful, right? But also a very tiny percentages. So a good experimental design can help you to find a good data, to yield a good data,
and good data will give you good results. Means তুমি যে কোনো প্রবলেম সলভিং এর জন্য তুমি এক্সপেরিমেন্ট করো। এখন good design of the experiment can give you good pathway অথবা good tools to solve problem, right? ওই যে particular problemটা তুমি সলভ করতে যাচ্ছ, this is very important. And here experimental process, আমি একটা জাস্ট স্টেপ দিয়েছি কতগুলো, যে এক্সপেরিমেন্টাল ডিজাইনের প্রসেস গুলো কি কি, ঠিক আছে? এটা জাস্ট জানার জন্য। এটা হচ্ছে ফার্স্ট ডিফাইন দি প্রবলেমস, এন্ড সেকেন্ড ডিটারমাইন দি অবজেক্টিভস, সমস্যা, এন্ড থার্ড ডিটারমাইন রেসপন্সেস এন্ড ফ্যাক্টরস, যে ভেরিয়েবলস গুলো, কোন কোন ভেরিয়েবলস গুলো উই হ্যাভ টু কনসিডার, দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এন্ড ডিজাইন দি এক্সপেরিমেন্টস, কারণ ধরো there are thousands of variables can be responsible, right? করোনা ভাইরাসের ধরো আমরা যদি একটা এক্সপেরিমেন্ট করি এখানে, the reason of coronavirus spreading over the whole in social level, right? এই এক্সপেরিমেন্টের জন্য আমাদের কি কি ভেরিয়েবল গুলো থাকতে পারে, কেউ বলতে পারো? জাস্ট তোমাদের একজন একজন করে বলতে পারো। আনিকা, তাসনিম, প্রজ্ঞা, ক্যান ইউ টেল মি, এই যে আমাদের এটাকে কি বলে, কমিউনিটি লেভেল স্প্রেডিং, রাইট? এই কমিউনিটি লেভেল স্প্রেডিং এর জন্য, করোনা ভাইরাস স্প্রেডিং এর জন্য কি কি ফ্যাক্টরস গুলো রেসপন্সিবল হতে পারে? হ্যালো, আর ইউ লিসনিং? প্রজ্ঞা? স্যার বের হয়ে গেছে। ইটস ভেরি সারপ্রাইজিং। আমি কিন্তু বের হওয়ার আগে, ওকে, এনিওয়ে, ঋতু দাস, ক্যান ইউ টেল মি? ঋতু দাস, এই অনলাইন ক্লাসে দিস ইজ দ্য বিগ ইস্যু। এনিওয়ে, ঋতু দাস, আর ইউ লিসনিং? আমি দেখতে পাচ্ছি 16 স্টুডেন্টস আর দেয়ার। ইভানা সাদিয়া বর্ষা, ইভানা সাদিয়া বর্ষা, স্যার। হ্যাঁ, ধর কমিউনিটি ট্রান্সমিশনের জন্য কোন কোন ফ্যাক্টর গুলো আমরা কনসিডার করতে পারি? কমিউনিটি লেভেল ট্রান্সমিশন, ধরো আমরা একটা এক্সপেরিমেন্ট ডিজাইন করব টু নো দি ফ্যাক্টরস রেসপন্সিবল ফর কমিউনিটি ট্রান্সমিশন অফ করোনা ভাইরাস, এটা একটা টপিক হতে পারে। এখন একটা কি হতে পারে ইম্পর্টেন্ট? স্যার, এটা আমরা এগুলা ইম্পর্টেন্ট করোনা ভাইরাসের স্প্রেডিং এর জন্য। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, কমিউনিটি ট্রান্সমিশনের জন্য করোনা ভাইরাস স্প্রেডিং হতে পারে, ধরো ওয়ান ড্রপলেট, একজনের কাছ থেকে ড্রপলেট আরেকজনের কাছে যাবে, যে কোনো ভাবে গেলে দেন ইট ক্যান ট্রান্সমিট। ইন কমিউনিটি লেভেল হোয়াট আর দ্য ফ্যাক্টরস, পসিবল ফ্যাক্টরস, ধরো আমরা যদি বের করতে চাই তাহলে কিভাবে ইয়ে করব, কোন ভেরিয়েবলসটা আমরা আগে নিব বা কোন ফ্যাক্টরসটা হতে পারে? কারণ যে কোনো এক্সপেরিমেন্ট শুরুর আগে we have to make hypothesis, ঠিক আছে? and Yes, hypothesis, the hypothesis আমাদেরকে ফার্স্টে দেখতে হবে যে ইনফেকশন যখন হবে তখন তো অবভিয়াসলি কিছুদিনের মধ্যে সিম্পটমস দেখাই যাবে। তো সে অবভিয়াসলি এক সপ্তাহ ওয়েট করে নিশ্চয়ই টেস্টে যাবে। তো যেখানেই টেস্টে যাবে তার আশেপাশে কোথাও যাবে, তো সেখানে হচ্ছে গিয়ে সে আর কার কার সাথে কি কি সংস্পর্শে ছিল, তার বিল্ডিং হতে পারে, সে কোথায় কোথায় গিয়েছিল লাস্ট 1 উইকে সেটা দেখতে হবে। তারপরে হচ্ছে ওটা দেখে সেই অনুযায়ী সেই এরিয়াগুলো লকডাউন দিতে পারে, কারণ এখানে এক সপ্তাহ অবজারভেশন করলেই বোঝা যাবে সিম্পটমস দেখা যাচ্ছে কিনা। আর তার ট্রান্সমিশন, আমি রিমেডি বলছি না, আমি রিমেডি বলছি না, আমরা তো এক্সপেরিমেন্ট করব, আমরা তো স্ট্যাটিস্টিশিয়ান বা আমরা তো সায়েন্টিস্ট, আমরা রিমেডি করব না। আমরা হচ্ছে ধরো এই যে আমরা সব সময় এই যে কি কারণে কি হয় এই কনফার্মেশনটা করব, আমরা সায়েন্টিস্ট, ঠিক আছে? আমরা কজ আমাদের হাইপোথিসিস ক্রিয়েট করতে হবে ফার্স্টেই। এক একটা কথা বলছি, হ্যাঁ আমি একটা তোমার কাছ থেকে একটা শুনতে চাচ্ছি। একটা হাইপোথিসিস, যেমন কেউ বলতে পারে যে করোনা ভাইরাস ফার্স্টে হচ্ছে কিছু যেমন কিছু
হ্যাঁ, কোনো এরিয়া থেকে এটা স্প্রেড হয়েছে, কোনো একটা সায়েন্টিস্ট হয়তো এটা অ্যাজিউম করলো, সেটার উপর বেস করে হচ্ছে গিয়া এখন ওই যে এরিয়াতে সে সন্দেহ করছে যে ওখান থেকে এসেছে, সে এরিয়ার মানুষের স্ট্যাটিস্টিক্স একটা দিতে হবে যারা যারা ইনফেক্টেড, প্লাস যে এরিয়া থেকে এসেছে বি স্পেসিফিক, তোমাকে একটা বলেছি বি স্পেসিফিক। ধরো যে আমরা হাইপোথেসিস করব যে এটা এয়ারপোর্ট এরিয়া থেকে স্প্রেড হয়েছে, ঠিক আছে, এয়ারপোর্ট এরিয়া থেকে স্প্রেড হয়েছে। তাহলে আমাদের এই এয়ারপোর্ট এরিয়া থেকে স্প্রেড হওয়ার জন্য আমাদের কিছু ফ্যাক্টরস থাকবে, যে ওই দিন কিছু ডেটা নিতে হবে, যেমন আমাদের ওই দিন কতজন লোক কোথা থেকে এসছে, তাই না, এটা একটা ফ্যাক্টর। হাউ মেনি পিপল কেম ফ্রম হুইচ কান্ট্রিজ, অ্যারাইভ ফ্রম হুইচ কান্ট্রিজ। তারপর হচ্ছে এটা একটা ইয়ে হতে পারে, ভেরিয়েবল হতে পারে যে বাইরে থেকে যারা যারা আসছে যে তারা নিয়ে এসছে, তাই না, এরকম একটা ভেরিয়েবলস আমাদের ইয়ে করতে হবে, যে আসার পরে বেড়ে গেছে কতটুকু, এটা একটা স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডেটার মাধ্যমে দেখে তারপর হাইপোথেসিসটা প্রুফ করা ট্রাই করতে হবে। ইটস বিট বিকাম ডিটেইল। আমি এখানে যদি এয়ারপোর্টে আরো বেশি স্পেসিফিক হই, যে আমি যে পার্টিকুলার ডেতে যে যারা এসছে তাদের টেম্পারেচার ডেটাটা আমি ওখান থেকে নিতে চাইবো, তাদের অন্যান্য যে আদার্স ডেটাগুলো, হেলথ ডেটাগুলো আমি নিতে চাইবো, নিয়ে এসে এখানে টেম্পারেচার মেবি নর্মাল হতে পারে। টেম্পারেচার যদি নর্মাল হয় তখন অন্য আর কি ধরনের ডেটাগুলো আমরা নিয়ে দিতে পারি, এই ভেরিয়েবলগুলো, এই ফ্যাক্টরস গুলো আমাদের উই হ্যাভ টু ফাইন্ড, ঠিক আছে, ফ্যাক্টরস গুলো। সো যতগুলো ফ্যাক্টরস গুলো আমরা কনসিডার করব, ধরো এক্সপেরিমেন্টটা তত বেশি আউটকামটা তত বেশি ট্রু হবে, আবার ফ্যাকচুয়াল হবে, ঠিক আছে। হ্যাঁ, দ্যাটস ওয়াজ মাই পয়েন্ট, যে ভেরিয়েবল আমরা ফ্যাক্টরস গুলো বা ভেরিয়েবল গুলো আগে লিস্ট আপ করে নিব, দেন উই হ্যাভ টু ডিজাইন দি এক্সপেরিমেন্ট। ধরো এখানে কন্ট্রোল করতে হবে, কন্ট্রোল, রেপ্লিকেশন এন্ড রিপিটেশনের যে কম্পোনেন্ট গুলো আছে, উই হ্যাভ টু মেক শিওর ডিজাইন দি এক্সপেরিমেন্টস, তারপর কন্ডাক্ট দি এক্সপেরিমেন্টস, collect the data, analyze the data, interpret results, verify predicted results, and additional experiments as required for validation. Every time, for example, having finished one experimental experiment, you will get some outcome, right? Get some results. So to verify or to validate this data, you have to conduct, it is recommended to conduct another the same experiment, যেটাকে আমরা বলি repetition, right? Replication is very very necessary to improve the data, right? Improve the results or verify the results. Anyway, so statistical design or experimental design is the layout of the experimental plan in advance before starting the experiment. This is important. So we now know the confounding, the confusion of the variable effects, and we now know the statistical design or what is experimental design, the procedure. And then now as we said, the confounding makes confusion in the experiment or in the results. So how to control it? This is very important. As a statistician, we have to keep this in our mind, how to control the confounding, right? So there are some method to encounter this confounding, to solve this confounding. It can be gained that control by using such devices as blinding, blocks, a completely randomized experimental design, or a rigorously controlled experimental design. So these three things, one is blinding, blocking, and completely randomized experimental design, means randomized experimental design. These are the elements that help us to control the confounding.
right? Confounding effects. And what is blinding then? So blinding in research refers to the practice where study participants are prevented from knowing certain information that may somehow influence them, thereby tainting the results, right? Tainting the results. So blinding is very important. Have you heard about the placebo effect? Placebo effect? তোমরা প্লাসিবো এফেক্ট সম্পর্কে জেনেছো? Yes, sir. Yeah. Yes, So sometimes the untreated subjects reports an improvement in the symptom. যেমন this is একটা flowchart দেখো. So vaccines with active ingredients. আরেকটা হচ্ছে vaccine without active ingredients. So you will find ধরো if you push the injection the vaccine to the people, then some of the people maybe even without the active ingredient, এটার ধরো ভ্যাকসিনের শুধু ভায়ালটা আছে, এটার ভিতরে পানি আছে আর কিছু নাই। আরেকটা আছে ভ্যাকসিন যেটার মধ্যে নট ওয়াটার, ইট ইজ দি অ্যাকচুয়াল ভ্যাকসিন, এবং maybe due to vaccine patients get recovery, and sometimes the untreated, means even with water, only water in the vial, they will give you the information that they get recovered. ঠিক আছে, কারণ এটা রিকভারির মধ্যে অনেকগুলো ফ্যাক্টর থাকতে পারে। কি ফ্যাক্টর? যেমন the research, you are the researchers and the patient is very close to you. ঠিক আছে, you are doing research and patient is very close to you. What will happen at the time? Maybe just to make you happy, he would tell you that I got recovered, right? And maybe he will misinform you in any ways if he is not very close to you. So misinformation and making you happy means if he is biased, if the patient is biased and give you wrong information, then placebo effects happen, right? Appears placebo effects. Untreated subjects reports an improvement in symptoms. So to avoid these placebo effects, right, and the placebo effects and control the effects of the multiple variables, we do blinding, right? So blinding means the patients and the doctors, right? You are researchers or doctors or nurse, they should not know which vial contain vaccine, which vial don't, right? Doesn't. So this is the one of the tools to control the variable effects or placebo effects using blinding, right? So if as a doctor or researcher, you are giving the vial to the patients through the nurse, and the patients do not know which one contain vaccine, which one is not vaccine. This system is called the single blinded, right? Single blinded, just একটা কম্পোনেন্ট শুধুমাত্র পেশেন্ট জানে যে এটার পেশেন্ট জানে না, they are blind, patient is blind that which is vaccine or which is not. আরেকটা হচ্ছে ডাবল ব্লাইন্ড। ডাবল ব্লাইন্ড হচ্ছে ধরো randomly you generate the data, generate the maybe একটা সিক্রেট নাম্বার তুমি ভায়ালের মধ্যে লিখে দিলা যে এই সিক্রেট নাম্বারটা হচ্ছে শুধুমাত্র এই সিক্রেট নাম্বারটা দিয়ে বোঝা যাবে কোনটাতে কোন ভায়ালে ভ্যাকসিন আছে, কোন ভায়ালে ভ্যাকসিন নাই, ঠিক আছে? এবং ইউ অলসো ডোন্ট নো, ইউ আর রিসার্চ, ইউ অলসো ডোন্ট নো যে কোন ভ্যাকসিনে অ্যাক্টিভ ইনগ্রেডিয়েন্ট আছে কোনটাতে নাই। দেন আউটকামটা কি হবে? আউটকামটা হবে the double blind, means more accurate, কারণ তুমি অ্যাজ এ রিসার্চার তোমার কি হয়, ধরো তুমি পিএইচডি করবে অথবা মাস্টার্স করবে, ঠিক আছে? তোমার কি দরকার? ডেটা তাড়াতাড়ি দরকার এবং কুইক ডেটা দরকার, পজিটিভ ডেটা দরকার, যে একটা ভ্যাকসিন দিয়ে আমি প্রমাণ করতে চাই, মানে আই এম বায়াসড, অ্যাজ এ রিসার্চার আই এম বায়াসড,
that this particular, I want to show that this particular vaccine is effective against this particular virus or bacteria অথবা against this any disease, তাহলে কি হবে, আমি এমন ভাবে এক্সপেরিমেন্টে সেট আপ করবো, হ্যাঁ, আমার পরিচিত জনদের আমি দিয়েও দিতে পারি, পরিচিত জনরা জানবে না, কিন্তু আমি এজ এ রিসার্চার আমি জেনে গেলে ইট উইল বি বায়াস। সো if you ensure double blinded experiment, right, তাহলে কি হবে, তাহলে it would be more, you will find more accurate results, ঠিক আছে? তো বোঝা গেছে ব্লাইন্ডিং এর ইফেক্টটা, ব্লাইন্ডিং কিভাবে প্লাসেবো ইফেক্ট এবং মাল্টিপল ভেরিয়েবল ইফেক্ট থেকে ক্যান হেল্প আস। বুঝেছো? Yes sir. স্টুডেন্টস, হ্যাঁ, তোমাদের প্রশ্ন থাকলে সাথে সাথে প্রশ্ন করবে, ঠিক আছে? And next is the blocking, ঠিক আছে? Blocking. So blocking is also another way, another tools to control the effect of the variables, to control the confounding. ধরো যেখানে কনফাউন্ডিং আছে, এই কনফাউন্ডটাকে অ্যাভয়েড করার জন্য ফার্স্ট টুল ব্লাইন্ডিং, সেকেন্ড ব্লাইন্ডিং প্র্যাকটিসটা হয় ধরো পাবলিক হেলথে বা মেডিকেল সায়েন্সে বেশি হয়, ঠিক আছে? মেডিকেল সায়েন্সে বেশি হয়। অথবা আমাদের ক্ষেত্রে ব্লাইন্ডিং কি হতে পারে, ধরো আমি চাচ্ছি আমার কাছে আছে 5টা জিন, এজ এ জেনেটিস্ট হিসেবে আমি বলতে পারি আমার কাছে 5টা জিন আছে, দেয়া হলো। এখন আমার অ্যাজ এ সায়েন্টিস্ট আমি বায়াসড হতে পারি, আমার এই 2টা জিন, পার্টিকুলার জিন যেটা আমার প্রিয়, আমার 2 জিনস আর ফেভারিট, তাহলে আমি কি করতে চাই, আমি দেখাতে চাই যে এই 2টা জিন is effective compared to the other 3s। তাহলে আমি এক্সপেরিমেন্টে এমন ভাবে করলাম যে এই 2টাকে আমি এই রেজাল্টটাও আসবে, এই 2টা হচ্ছে বেস্ট, তাহলে দিস ইজ নট ব্লাইন্ডিং, ঠিক আছে? এই বায়াসনেসটাকে রিকভারি করার জন্য আমাদের ব্লাইন্ডিং দরকার। and again blocking. So blocking is the arranging an experimental units in groups, experimental units in groups that are similar to one another, right? One another. And a block is a group of subjects that are known prior to the experiment to be similar in the ways that might affect the outcome of the experiment. Okay, so blocking হচ্ছে different ধরো আমরা আমাদের এক্সপেরিমেন্টে কি থাকে, ট্রিটমেন্ট থাকে, তাই না? এই যে ভ্যাকসিনটা, একটা ভ্যাকসিন দিয়ে রিকভারি হয় কিনা, এই ভ্যাকসিনটা হচ্ছে ট্রিটমেন্ট। আবার উইদাউট ভ্যাকসিন এটাও একটা ট্রিটমেন্ট, কাইন্ড অফ ট্রিটমেন্ট। তাহলে ট্রিটমেন্ট 1 এন্ড ট্রিটমেন্ট 2। দেখো এই যে ব্লকিংটা ক্যান হেল্প আস টু অ্যাভয়েড দি মাল্টিপল ভেরিয়েবল এফেক্টস। কিভাবে? এখন আমি একটা ভ্যাকসিনটা ওয়েদার ইট ইজ ইফেক্টিভ অর নট, হ্যাঁ, উইদাউট ভ্যাকসিনের উইদাউট অ্যাক্টিভ ইনগ্রেডিয়েন্টের সাথে কম্পেয়ার করতে চাই, এবং আমি I given this applied this treatment, this vaccine to 10 patients, 10টা পেশেন্টসের উপর দিলাম। এখন এই 10টা পেশেন্টসের ভেরি হতে পারে না, ধরো 10টা পেশেন্টস আমি দিলাম হচ্ছে এভারকেয়ার হসপিটালে, আর 10টা পেশেন্টস দিলাম হচ্ছে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হসপিটালে, ঠিক আছে? তাহলে এখানে ডোন্ট ইউ থিঙ্ক যে ওরা মাত্র পেশেন্টস হতে পারে, ঠিক আছে? ওরা পেশেন্টস, কিন্তু এই পেশেন্টসদের ব্যাকগ্রাউন্ড, পেশেন্টসের হাইট, ওয়েট, প্রিভিয়াস ডিজিজ আছে কিনা, এই ইনফরমেশনটা পার্থক্য হতে পারে না? পার্থক্য হতে পারে। ধরো এভারকেয়ার হসপিটালে যে পেশেন্টস গুলো ভর্তি হয়েছে তারা দে আর ফ্রম মেবি বসুন্ধরা এরিয়া, and they are very affluent businessmen, university professors, or maybe they are working in the foreign foreign business, right? Or any other high quality or they are rich, simply say they are rich, very rich. And these patients in Dhaka Medical College maybe
from diverse sources, from various sources. One government employee, another maybe from a farmer came from a very remote area, and some are from other rickshaw puller, some are driver, right? Various maybe sectors they can come and admitted to the hospital. সো ইন দ্যাট কেস আমরা যদি ট্রিটমেন্ট গুলো ভ্যাকসিনটা দেই তাহলে কি আমরা সঠিক ইয়েটা পাবো, সঠিক ইনফরমেশন পাবো না। কারণ মেবি যারা এফ্লুয়েন্ট ধনী আছে তাদের আদার ইমিউনিটি সিস্টেম ইজ ভেরি স্ট্রং, আর ইন অপোজিট যারা ঢাকা মেডিকেলে আছে তাদের ইমিউনিটি সিস্টেম ইজ ভেরি স্ট্রং। এবং আমরা ভ্যাকসিনটা দিয়ে দেখা গেছে ঢাকা মেডিকেলে যারা আছে তারা recovered earlier than the patients in the Evercare hospital. তাহলে কি আমাদের এক্সপেরিমেন্টটা সঠিক রেজাল্ট দিবে? এরকম যদি সেট করি দিবে না, ঠিক আছে, দিবে না। কারণ আমরা এই যে আদার ফ্যাক্টরস গুলো আছে, তাদের প্রফেশনস, তাদের লিভিং এরিয়াস, তাদের ইনকাম, এইগুলোও কিন্তু একটা মানুষের হেলথে বা ইমিউনিটি সিস্টেমে কিন্তু এফেক্ট করে, ঠিক আছে। এই জিনিসগুলো উই হ্যাভ টু কনসিডার বিফোর দ্য এক্সপেরিমেন্ট, এন্ড ব্লকিং ক্যান হেল্প ইট, ঠিক আছে। তাহলে আমরা ব্লকিং কিভাবে করতে পারি? ব্লকিংটা করতে পারি, ধরো ব্লকিং হচ্ছে গ্রুপিং করা। তাহলে আমরা করতে পারি যারা ধরো এভারকেয়ার হসপিটালে আছে তাদের কমন প্যাটার্নটা আমরা দেখি, তারা যদি ইউনিভার্সিটি টিচার হয় একটা গ্রুপ, তারা যদি ধরো ফরেন ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করে একটা গ্রুপ, মানে এইভাবে একটা গ্রুপ করলাম। তারপর আবার তারপর ঢাকা মেডিকেলে যারা আছে সাম অফ দি পিপল কেম ফ্রম রিমোট এরিয়াস, আবার কেউ হচ্ছে রিক্সা পুলার, কেউ হচ্ছে ড্রাইভার করে দেন আমরা অনেকগুলো পিপল পেলাম, ওদের ব্যাকগ্রাউন্ডটা জানলাম। তখন উই হ্যাভ টু মেক দ্যাম ব্লক। ধরো আমার ব্লক 1-এ হবে রিপ্রেজেন্টেশন। ধরো 10 জন যদি হয়, ধরো এখানে 3 জন হচ্ছে ইউনিভার্সিটি প্রফেসর অথবা 2 জন ইউনিভার্সিটি প্রফেসর হলো, তারপর 2 জন রিক্সা পুলার, 2 জন ড্রাইভার, এটা দিয়ে একটা গ্রুপ। আবার আরেকটা গ্রুপ, এইরকম যেভাবে আমরা এগুলোকে আমরা বলবো ব্লক, ঠিক আছে। ব্লক হচ্ছে গ্রুপিং অ্যারেঞ্জিং দ্য এক্সপেরিমেন্টাল ইউনিটস ইন গ্রুপস, ঠিক আছে। এবং এখানে আমরা গ্রুপিং করে ওদেরকে হাফ অফ, ধরো একটা এক্সপেরিমেন্ট আমরা বা পেশেন্টস, হাফ অফ দ্য পেশেন্টস আমরা দিতে পারি হচ্ছে এভারকেয়ারে, যেখানে শুধুমাত্র বসুন্ধরা এরিয়ার এই পেশেন্টস গুলো থাকবে না, যে রিক্সা পুলার থাকবে বা ড্রাইভার থাকবে, সবগুলো এখানে থাকবে। আবার সেম বসুন্ধরা এরিয়ার যে পেশেন্টস গুলো আছে তাদেরও একটা পোরশন আমরা ঢাকা মেডিকেলে দিব। দেন ইফ উই গিভ দেম দি ট্রিটমেন্ট, তাহলে হসপিটালের প্রাইভেট হসপিটাল, তারপর পাবলিক হসপিটালেরও যে ইয়েটা আছে, একটা ইফেক্ট থাকতে পারে যে মেবি এভারকেয়ার হসপিটাল গিভ মোর গুড সার্ভিসেস দেন ঢাকা মেডিকেল, ইট ক্যান বি অপোজিট। তাহলে এখানেও যে একটা এইটারও একটা ফ্যাক্টরটা থাকতে পারে, এটাও আমরা কিন্তু মিনিমাইজ করে ফেললাম, ঠিক আছে। সো মিনস আদার যে ভেরিয়েবলস গুলো আছে এই ভেরিয়েবলস গুলো আমরা কন্ট্রোল করতে পারলাম বা অ্যাভয়েড করতে পারলাম। সো ব্লকিং অ্যাকচুয়ালি হেল্প আস, ঠিক আছে। তো এখানে একটা ছবি দিয়েছি ছোট, দেখতে পারো, তাহলে ইউ ক্যান গেট দ্য আইডিয়া যে এখানে ধরো তিনটা ব্লক করা হয়েছে, তিনটা ব্লকে প্লট 1, প্লট 2, প্লট 3। আর প্লট 1 হচ্ছে ট্রিটমেন্ট 2, ঠিক আছে। ট্রিটমেন্ট গুলো হচ্ছে ধরো ভ্যাকসিন, আমি একটা ভ্যাকসিনের কথা বলেছি, এখানে 3টা পসিবল ভ্যাকসিন হতে পারে, ট্রিটমেন্ট 1, 2, 3। হ্যাঁ, একটা ব্লকের মধ্যে সবগুলো ট্রিটমেন্ট, ব্লকের মধ্যে সবগুলো ট্রিটমেন্ট, ব্লকের মধ্যে সবগুলো ট্রিটমেন্ট, ঠিক আছে। তো ব্লকিং বুঝতে পেরেছো? আই হোপ ইউ আন্ডারস্টুড ব্লকিং মিনস মেকিং গ্রুপস, এন্ড গ্রুপগুলো কেন? টু মিনিমাইজ দি ভেরিয়েবল ইফেক্টস সবসময় যত কম আমরা রাখতে পারি তাহলে ট্রু ইনফরমেশনটা আমরা পাবো। ধরো আমাদের মেইন উদ্দেশ্য যে এক্সপেরিমেন্টটা আমরা এক্সপ্লেন করলাম
যে ভ্যাকসিনটা ইফেক্টিভ কিনা। এখন এই ভ্যাকসিন শুধুমাত্র ভ্যাকসিনের ইফেক্টিভিটি জানার জন্য আমাদের অন্যান্য ইমিউনিটি সিস্টেম, হসপিটাল কেয়ার, প্রফেশন, এই ভেরিয়েবল গুলো আমাদেরকে কিন্তু মিনিমাইজ করতে হবে, না হলে আমরা জানবো না ভ্যাকসিনটাই আসলে কাজ করছে না অন্য কিছু কাজ করছে, তাই না? সো ব্লকিং ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন এক্সপেরিমেন্টাল ডিজাইন। ওকে, if you don't have any question, then move next. Next is another component, randomization of the experimental design. ঠিক আছে, randomization. So let's go back to the previous example of the effective efficacy of a vaccine, right? To understand the efficacy of a vaccine, right? Experiment. তো আমরা এখানে র্যান্ডমাইজ যদি না করি, এই যে আমরা এখানে কি করেছি, আমরা বসুন্ধরার পেশেন্ট ছিল, ঠিক আছে, তারপর ফরেন ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করে এরকম পেশেন্ট ছিল, রিক্সা পুলার ছিল, ড্রাইভার ছিল, রিমোট এরিয়ার পিপল ছিল, ঠিক আছে। এখন আমরা কিন্তু এখানে একটা এই যে ভেরিয়েবলস ইফেক্ট মিনিমাইজের জন্য আমরা ব্লকিং করেছি, ঠিক আছে। another randomization, and randomization টা হচ্ছে ধরো it's important randomization, okay, selection of the patients. ধরো আমরা এটা কি তোমাদের মাথায় এসছে যে লোকটা রিমোট এরিয়া থেকে এসছে, ঠিক আছে, এই লোকটাও ধনী হতে পারে, লাইক দি পিপল লিভিং ইন বসুন্ধরা। ধরো সে গ্রামে থাকে কিন্তু তার বাবা হচ্ছে, তার ফ্যামিলি হচ্ছে জমিদার। তো ওই পেশেন্টস গ্রুপে যদি ধরো 3 জন বা 5 জন থাকে, ওই পেশেন্টস গ্রুপে আমি I ensured in blocking, I ensured that there is a representation from a remote area, ঠিক আছে, গ্রাম থেকে একজন আসলো রিমোট এরিয়া, বাট I was bit biased যে আমার এখানে যে ইয়াটা ভর্তি হলো, পেশেন্টস এভারকেয়ারে যে পেশেন্টসটা ভর্তি হলো, he is from affluent family or জমিদার ফ্যামিলি। তাহলে কি হবে, মেবি he might have the similar physique or similar immune system to the people living in বসুন্ধরা, ঠিক আছে। তাহলে এক্সপেরিমেন্টাল বায়াসটা কিন্তু আমরা কিন্তু ভেরিয়েবল ইফেক্ট রিডিউস করতে পারবো না, মিনিমাইজ করতে পারবো না। সো ইন দ্যাট কেস দিস ইজ কল্ড র্যান্ডমাইজেশন, র্যান্ডম স্যাম্পলিং, ঠিক আছে। মিন্স you must be unbiased through during selection of the patients. ধরো ওখানে যদি 5 জন থাকে, এটা তুমি randomly select করবা, not like, and randomly select করার পরে এটা যদি উনি affluent হয়, you don't have nothing to do, right? You have nothing to do because it is random. তো এই জন্য তো randomization, you have to collect randomly, you have to select the patients randomly to ensure that there was no bias in the experiment, ঠিক আছে, randomization. So randomization of the experiment, when assign the subjects to different treatment, it is a different time. When you assign subject to different treatments, it must be done in a randomly, okay, not in biasly. এখন র্যান্ডমাইজেশনের জন্য আমাদের দুইটা কনসেপ্ট আমাদের জানতে হবে, ঠিক আছে। এই যে র্যান্ডমাইজেশনের জন্য আমাদের র্যান্ডম স্যাম্পলিং একটা মেথড আছে, randomization other sampling strategies. There are some sampling strategies. Sampling randomizationের জন্য আমি হাইলাইট করে দিচ্ছি। randomizationের জন্য the common method, two common methods of sampling. One is random sampling. First one is random sampling or random sample. What it is? While each of the individual member has the same chance of being selected, right? It here is the circle, right? Blue circle, and inside the blue circle there are four patients, right? Let's say 4 individuals, and when
each and every individuals, whether A, B, C, D, has the possibility to be selected, we call it random sample. ঠিক আছে, random sample method of sampling. Random sampling, ধরো তোমাদের ক্লাস থেকে আমি যে কোনো একজনকে বললাম যে ফারজানা খায় লিমা, র্যান্ডমলি সিলেক্ট করলাম, এটা র্যান্ডমলি সিলেক্ট করলাম টু রেসপন্ড মাই কোয়েশ্চেন, এটা হচ্ছে একটা র্যান্ডম স্যাম্পলিং। ঠিক আছে, র্যান্ডম স্যাম্পলিং। Another one is the simple random sample. Simple random sample, মনে রাখবা এখানে পার্থক্যটা হচ্ছে জাস্ট সিম্পল র্যান্ডম স্যাম্পল। একটা হচ্ছে সিম্পল র্যান্ডম স্যাম্পল আর একটা হচ্ছে র্যান্ডম স্যাম্পল। সো যখন একটা ইন্ডিভিজুয়ালস এর চান্স থাকে সিলেক্টেড হওয়ার, তাহলে উই কল র্যান্ডম স্যাম্পল। বাট when a group of sample, ধরো এটা একটা, এই যে সার্কেলটা হচ্ছে a population and each and every circle contains a group of individuals, তখন আমরা বলি, এবং they have the chance being chosen, we call it simple random sample. ঠিক আছে, simple random sample. So this sampling method, random sample and simple random sample, actually help us to ensure the randomization in the experiment. ঠিক আছে, randomization, এই দুইটার মধ্যে অনেক সময় কনফিউশন হয়। কারো কি কনফিউশন আছে? বুঝেছো? র্যান্ডম স্যাম্পল দুইটার একজন একজন করে পার্সপেক্টিভটা ভাবতে হবে, পার্সপেক্টিভটা হচ্ছে ডিফারেন্ট। বলো বলো স্যার, সিম্পল র্যান্ডম স্যাম্পলটা আরেকটু বুঝালে ভালো হয়। আচ্ছা, ধরো আমি বলেছি দুইটা পার্সপেক্টিভটা দেখতে হবে। ঠিক আছে, পার্সপেক্টিভটা দেখতে হবে। এখন ফার্স্ট পার্সপেক্টিভ 1, তুমি ব্লকে, ধরো আমরা যদি আগের এক্সাম্পলে যাই, ব্লকিংটা এনশিওর করার জন্য আমরা র্যান্ডমলি সিলেক্ট করলাম, হচ্ছে র্যান্ডম সিলেক্ট একটা পেশেন্টকে সিলেক্ট করেছি, তাই না? মানে ধরো একটা এখানে এভারকেয়ার, আমরা ওই যে রিমোট এরিয়া থেকে যে পেশেন্টস গুলো এসছে, এখানে ধরো 5 জন আছে, 5 জন থেকে আমরা 2 জনকে এভারকেয়ারে নিয়ে আসব। হ্যাঁ, 2 জনকে এভারকেয়ার, তাহলে এটাকে আমরা বলেছি যে আমাদের বায়াস হওয়া যাবে না, এবং আনবায়াসলি 2 জনকে, এটা মহিলা হতে পারে পুরুষ হতে পারে, ধরো এই 5 জনের মধ্যে মহিলা থাকতে পারে, পুরুষও থাকতে পারে, দেন এগেন কিড থাকতে পারে, অ্যাডাল্ট থাকতে পারে, মানে ভেরিয়েশনস থাকবে, বাট ইউ শুড নট বি বায়াসড। এই জন্য কি করতে হবে, ধরো র্যান্ডমলি 2 জনকে তুমি ধরে নিয়ে এসে ভর্তি করে দিলা, এইটা হচ্ছে র্যান্ডম স্যাম্পলিং বা র্যান্ডম স্যাম্পল। মানে তুমি কোনো কিছু করলা না, দেখলা না যে এখানে বেবি, অ্যাডাল্ট, জেন্ডার, এই জিনিসগুলো কনসিডার না করে ওখানে 5 জন পেশেন্টস আছে যারা গ্রাম থেকে এসছে, 5 জনের মধ্যে 2 জনকে নিয়ে আসলা, দিস ইজ র্যান্ডম স্যাম্পল। এখন চেঞ্জ দি পার্সপেক্টিভ, যে ধরো পপুলেশন লেভেলে আমাদের এখানে ইচ এন্ড এভরি স্যাম্পল, ধরো একটা আমাদের পার্সপেক্টিভে চেঞ্জ করতে বলেছি, যে আমাদের যে 5 জন পেশেন্ট ভর্তি হয়েছিল, এই 5 জন এসছে ধরো কুমিল্লা থেকে। ঠিক আছে, কুমিল্লা থেকে। এখন সিনারিওটা যদি আমরা বলি যে যে রিমোট স্যাম্পল গুলো, অনেকগুলো স্যাম্পল আছে, কিছু 5 জন আসছে কুমিল্লা থেকে, 5 জন আসছে যশোর থেকে, 5 জন আসছে ময়মনসিংহ থেকে, 5 জন আসছে রংপুর থেকে। ইন দ্যাট কেস, যখনই তুমি তখন রিমোট এরিয়াটাই হয়ে যাবে একটা স্যাম্পল। ঠিক আছে, রিমোট এরিয়াটাই হয়ে যাবে স্যাম্পল, এবং এই স্যাম্পল গুলো দিয়েই একটা পপুলেশন হবে। ইউ গট মাই পয়েন্ট? এবং হ্যাঁ, এবং যখনই তুমি একটা স্যাম্পল সিলেক্ট করবা, একটা স্যাম্পল চুজ করবা, এই স্যাম্পলের ভিতরে এখানে কিন্তু 5 জন লোক থাকবে। ঠিক আছে, সো এই স্যাম্পলিংটা হচ্ছে সিম্পল র্যান্ডম স্যাম্পল।
পার্সপেক্টিভটা চেঞ্জ করতে হবে। ধরো আমরা যখন শুধু একটা ইন্ডিভিজুয়াল লেভেলে কাজ করি, ইন্ডিভিজুয়াল লেভেলে আমি এটা বলেছি 5, it can be 500, it can be 500,000, no matter, but when individual member has the chance to be selected, we call random sample, or a group of sample has the chance of being selected, we call simple random sample. ধরো যে একটা স্যাম্পল আমি সিলেক্ট করলাম, যেটা যেটা এই স্যাম্পলের মধ্যে আসছে, এটা সবাই রংপুরের, ঠিক আছে, রংপুরের রিমোট এরিয়ার। হ্যাঁ, এই পার্সপেক্টিভটা চেঞ্জ করলেই তুমি বুঝবা যে সিম্পল র্যান্ডম স্যাম্পল এবং র্যান্ডম স্যাম্পল। ঠিক আছে, আমি কি বোঝাতে পেরেছি? ইয়েস স্যার। আর কারো কনফিউশন আছে? এটা কিন্তু কনফিউজিং। একটা বুঝতে হবে, একটা হচ্ছে ধরো একটা পপুলেশন যদি হয়, আমি লেটস তানজিলা আফরিন, আমি তোমার ইয়া পেয়েছি, ঠিক আছে, তোমার ইমেল পেয়েছি, আই গট দি, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমি স্যার আরেকবার বলবেন, আমি শুনতে পাইনি। কোনটা শুনতে পাওনি? স্যাম্পল? স্যার আমার ইলেকট্রিসিটি চলে গেছে স্যার, আমি নেট কিনে ডাটা কিনে ক্লাস জয়েন করেছি, এখন আমার ডাটাও শেষ, আই গেস এখন আমার এটা মানে কেটে যাবে। ওকে, স্যার ইটস সরি। ভেরি হার্ড। ইটস ওকে, এটা সরি হওয়ার কিছু নাই, বাট বেটার আমাদের রেকর্ডিংটা হচ্ছে, রেকর্ডিংটা দেখবে পরে, ঠিক আছে? জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। এবং রেকর্ডিংটা দেখবে, এবং ওখানে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে, ইউ হ্যাভ টু আস্ক মি থ্রু ইমেল অথবা ইয়ের মাধ্যমে, তখন আমরা ইয়ে করতে পারবো, ঠিক আছে? Okay, sir. আমি আমার আমি লেট মি শেয়ার তোমাদেরকে উইন্ডো, আমি জামবোর্ডটা দেখাচ্ছি, ঠিক আছে? জামবোর্ডটা দেখাই, দেখছো জামবোর্ডটা দেখা যায়? হ্যাঁ, ইয়েস স্যার। ধরো এইটা একটা সার্কেল, ঠিক আছে? এই সার্কেলের মধ্যে এটা একটা, এই সার্কেল অনেকগুলো ইন্ডিভিজুয়াল দিয়ে, এটা একটা পপুলেশন, ঠিক আছে? লেখা ইটস ভেরি টাফ। ওকে, পপুলেশন 1 দেখা যায়, পপুলেশন, এটাকে পপুলেশন, ঠিক আছে? আমি এখানে আবার একটা পপুলেশন ড্র করলাম, তোমরা দেখছো জামবোর্ডটা? ইয়েস স্যার। মেক শিওর, ওকে, Yes, sir. জি স্যার। ঠিক আছে। এখন এইটা একটা স্যাম্পল, ঠিক আছে? এইটা একটা স্যাম্পল। এখানে এই দুইটার পার্থক্য বুঝতে পারো তোমরা? এই দুইটা পিকচারে, এটাও একটা পপুলেশন, এটাও একটা পপুলেশন, ঠিক আছে? পপুলেশন 2, পপুলেশন আমরা 2 দিলাম। এখন পপুলেশন 1 থেকে যদি তুমি র্যান্ডমলি সিলেক্ট করো, তাহলে কি হবে? ধরো যে কোনো একটাকে তুমি সিলেক্ট করতে পারবা, তাহলে একজন ইন্ডিভিজুয়ালকে, ঠিক আছে? পপুলেশন 1 থেকে ধরো আমরা সিলেক্ট করলাম এইটাকে সিলেক্ট করলাম, হ্যাঁ, এটাকে সিলেক্ট করলাম, তো এটা হচ্ছে একটা ইন্ডিভিজুয়াল এ। কিন্তু আমরা এটা হচ্ছে সিম্পল, এটা হচ্ছে র্যান্ডম স্যাম্পল। আর সিম্পল র্যান্ডম স্যাম্পলের ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে, ধরো এই সেট অফ পপুলেশনের প্রতিটা রিপ্রেজেন্টেশন হচ্ছে এক একটা গ্রুপ অফ স্যাম্পল, বুঝতে পেরেছো? এবং প্রতিটা স্যাম্পল কনসিস্ট অফ সেভারাল ইন্ডিভিজুয়ালস, এটাকে আমরা বলি সিম্পল র্যান্ডম স্যাম্পল। আমি am I clear now? হ্যালো, ইয়েস স্যার। ঠিক আছে? ইয়েস স্যার। যখন সিম্পলের ক্ষেত্রে হবে যে যখন আমরা একটা গ্রুপকে সিলেক্ট করি, একটা ওকে লেট মি, ধরো আমরা যখন
আমরা যখন একটা গ্রুপকে সিলেক্ট করব, একটা স্যাম্পলকে সিলেক্ট করব, তখন এই স্যাম্পলটা বা এটা, সরি এটা না, গো ব্যাক, এইটা ধরো এইটাকে সিলেক্ট করলাম, এটাকে সিলেক্ট করলে এইটাতে আমরা পাবো অনেকগুলো ইন্ডিভিজুয়াল। তাহলে আমরা ইন কেস অফ সিম্পল র্যান্ডম স্যাম্পল, a group of sample from a population, has the chance of being selected. আর আমাদের র্যান্ডম স্যাম্পল বা র্যান্ডম স্যাম্পলিং এর ক্ষেত্রে একটা ইন্ডিভিজুয়াল হ্যাজ দি চান্স অফ বিং সিলেক্টেড ফ্রম দি পপুলেশন। ঠিক আছে, একটা ইন্ডিভিজুয়াল। ঠিক আছে, ইফ ইউ আর ক্লিয়ার দেন গো ব্যাক, স্টপ শেয়ারিং। ওকে, oh no, should not. Okay, তাহলে now I hope you are clear about the we started with the experimental design of the experiment, elements of the experimental design that are control, replication and randomization. তো আমরা কন্ট্রোল কি কন্ট্রোলটা হচ্ছে কনফাউন্ডিং যে ইফেক্টটাকে আছে, এই ইফেক্টটাকে কন্ট্রোল করা। ঠিক আছে, বাই ব্লকিং এন্ড ব্লাইন্ডিং এন্ড র্যান্ডমাইজেশন। এবং আমরা ব্লাইন্ডিং শিখলাম, সিঙ্গেল ব্লাইন্ড, ডাবল ব্লাইন্ড, এবং ব্লকিংটা শিখলাম, এবং র্যান্ডমাইজেশনটাও শিখলাম। র্যান্ডমাইজেশন এবং র্যান্ডমাইজেশন গুলো কিভাবে এনশিওর করা যায়, কোন মেথডে সিম্পল র্যান্ডম স্যাম্পলের মাধ্যমে আমরা করা যায়, এগুলো শিখলাম। Another important point, randomizationের ক্ষেত্রে there are many method developed. Actually one is called completely randomized design, আবার হচ্ছে randomized block design. তোমরা এই ছবিটা দেখছো তাই না, এই ছবিটার মধ্যে দেখো there are some treatment 1 2 3 in the first block, treatment 2 1 treatment 1 treatment 3, আবার দেখো সেকেন্ড ব্লকে আছে ট্রিটমেন্ট 2 ট্রিটমেন্ট 3 ট্রিটমেন্ট 1, আবার ব্লক 3 তে আছে ট্রিটমেন্ট 3 ট্রিটমেন্ট 1 ট্রিটমেন্ট 2 ট্রিটমেন্ট 1। দেখো এই ট্রিটমেন্ট গুলো বিভিন্ন ভাবে দেয়া আছে তাই না, দেখছো তোমরা? জি স্যার, জি স্যার। হ্যাঁ, এই ট্রিটমেন্ট গুলো বিভিন্ন ভাবে দেয়া আছে। দি পয়েন্ট ইজ, এই যে কমপ্লিটলি র্যান্ডমাইজড ডিজাইন, ধরো আমাদের প্রিভিয়াস এক্সাম্পলে আমরা যখন ওই যে ভ্যাকসিনের এফিকাসি অফ ভ্যাকসিন ফর এ ডিজিজ, আমরা ওখানে দেখছি পেশেন্ট সিলেকশনের ক্ষেত্রে র্যান্ডমলি আমরা সিলেক্ট করেছি। এখন দেখো যে আমরা আমাদের বায়োকেমিস্ট বা অন্যান্য যে এক্সপেরিমেন্টে ট্রিটমেন্ট, বিভিন্ন ধরনের ট্রিটমেন্ট থাকে। ঠিক আছে, এখন এই ট্রিটমেন্টগুলো কিভাবে দিব, কোন জায়গায় দিব, এগুলোর ক্ষেত্রেও র্যান্ডমাইজেশন ফলো করতে হয়। যখন তুমি you made blocks and you put the treatment randomly, ধরো নিজের থেকে দিয়ে দিলা ট্রিটমেন্ট 1, ব্লক 1 এর প্লট 1 এ দিয়ে দিলা ট্রিটমেন্ট 1, প্লট 2 তে ট্রিটমেন্ট 2, প্লট 3 তে ট্রিটমেন্ট 1। আবার তুমি নিজে থেকে বাই ইউরসেলফ, ইউ আর এ রিসার্চার এন্ড ইউ নো you are making it randomly, you are doing it randomly, তখন এটা আমরা বলি randomized block design। ঠিক আছে, যখন তুমি যে তুমি ট্রিটমেন্টগুলো বিভিন্ন ব্লকে বা বিভিন্ন প্লটে নিজের থেকে দিয়ে দিলা। ঠিক আছে, বাট ইউ আর এনশিওরিং দি র্যান্ডমাইজেশন, একই ইয়েতে দিলা না, সিকোয়েন্স বা ক্রোনোলজিতে দিলা না। হ্যাঁ, বাট ইউ আর নট বায়াস, ডেফিনেটলি। Again, another method is the completely randomized design, যেটা it's randomized block design এর ক্ষেত্রেও ধরো কিছু বায়াসনেস চলে আসতে পারে। ঠিক আছে, যেমন আমি এই ফ্যাক্টর গুলো বলেছি, এগুলো কিন্তু তুমি ধরো পিএইচডি করবে বা মাস্টার্স করবে, তোমার ডেটা তাড়াতাড়ি দরকার, রেজাল্ট পাবলিশ দরকার, ভালো রেজাল্ট পাওয়া দরকার। তুমি যেই ট্রিটমেন্ট নিয়ে কাজ করো, এই ট্রিটমেন্টটা
ধরো রেমডেসিভিরের ক্ষেত্রে কি হয়, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প হি অ্যানাউন্সড ইট ভেরি ইফেক্টিভ, এবং সে চাচ্ছে কোনো সায়েন্টিস্ট গ্রুপ এই রেমডেসিভির দিয়ে করোনা ভাইরাস ডিজিজ ভালো হয়েছে এইগুলো যাতে এইরকম ভাবে এক্সপেরিমেন্ট করে মানুষকে জানানোর জন্য। বাট সায়েন্টিস্ট শুড নট বি লাইক দ্যাট। সায়েন্টিস্ট মাস্ট ফলো সাম এথিক্স, অ্যান্ড তাকে বায়াসড হওয়া যাবে না। আর সে বায়াসড হলে রুইন হয়ে যাবে, অল দি থিংস উইল বি রুইনড। আমাদের আমাদের দেশে অনেক সমস্যা আছে, সমস্যাগুলোর কারণে হচ্ছে কারণ একটা কারণ, মানে আমি ওভারঅল বলছি না, যে ইন মেনি কেসেস উই ক্যান নট ফলো দি এথিক্স। ঠিক আছে, এথিক্স আমরা ফলো করতে পারি না। আবার সায়েন্টিস্টরা, উই আর সায়েন্টিস্ট বাট উই ডোন্ট ফলো দিস, উই ডোন্ট ডু দি সায়েন্টিফিক প্র্যাকটিস, যেটা আমাদের করতে হবে। তো যখনই আমরা বায়াসড হয়ে যাব তখনই আমাদের এক্সপেরিমেন্ট রুইন হয়ে যাবে, ট্রু ইনফরমেশন আমরা পাবো না। ঠিক আছে, তো এই জন্য ধরো র্যান্ডমাইজড ব্লক ডিজাইন আমরা করতে পারি, উই পুট দি ট্রিটমেন্ট র্যান্ডমলি, বাট টু মোর প্রিসিশন, আরো প্রিসিশন আনার জন্য উই মাস্ট বি কমপ্লিটলি র্যান্ডমাইজড। উই ক্যান ফলো কমপ্লিটলি র্যান্ডমাইজড ডিজাইন। কিভাবে? ধরো আমরা কম্পিউটারের মধ্যে একটা প্রোগ্রাম করতে পারি, অটোমেটিক্যালি সে বলে দিবে ট্রিটমেন্ট ওয়ানটা কোন নম্বর প্লটে যাবে, ট্রিটমেন্ট 2টা কোন নম্বর প্লটে যাবে। অথবা আমরা অনেক সময় করি না, কি বলে এটাকে, লটারি করি না। ধরো ট্রিটমেন্ট 1 2 3 লিখে লটারি করে দিলা, ট্রিটমেন্ট যে প্রথম যেটা উঠবে প্লট 1-এ যাবে, দ্বিতীয়টা প্লট 2-তে, তৃতীয়টা প্লট 3-তে। তো এইরকম ভাবে ব্লক 1 এর জন্য, ব্লক 2 এর জন্য, ব্লক 3 এর জন্য করলা। দিস ইজ কমপ্লিটলি আনবায়াসড, কমপ্লিটলি র্যান্ডমাইজড ডিজাইন। ঠিক আছে, সো সায়েন্টিস্ট প্র্যাকটিস দিস থিংস। এছাড়াও আরো অনেকগুলো আছে, মেবি হায়ার লেভেলে গেলে ল্যাটিন স্কোয়ার ডিজাইন বা আরো অনেকগুলো ডিজাইন আছে, বাট these are the most widely practiced and most commonly practiced by the scientists, completely randomized design অথবা randomized block design। এটা ডিপেন্ড করবে কিসের উপর? তোমার এক্সপেরিমেন্টের উপর। এক্সপেরিমেন্ট যত ধরো ডিপ হবে, যত ধরো ইম্পর্টেন্ট হবে, সেই ক্ষেত্রে অনেকগুলো ফ্যাক্টর তোমাকে যখন কন্ট্রোল করতে হবে, তখন তুমি যত প্রিসিশন বাড়ানো যায় কমপ্লিটলি randomized ডিজাইন দিয়ে, হ্যাঁ, এভাবে করবে। ওকে, এখন let me give you some other few information. স্যাম্পলিং এর ক্ষেত্রে আমরা তো র্যান্ডমাইজড বলছি, তাই না? র্যান্ডম স্যাম্পলিং এর কথাটা বলছি, যে ইচ এন্ড ইন্ডিভিজুয়াল মেম্বারস হ্যাজ দি সেম চান্স অফ বিং সিলেক্টেড। আরো কিছু স্যাম্পলিং এর আরো কিছু মেথড আছে যেগুলো আমরা বলি সিস্টেমিক স্যাম্পলিং। ধরো সবগুলো আমরা আমাদের বায়োকেমিস্ট্রি বা মাইক্রোবায়োলজি করি না, এগুলো এই স্যাম্পলিং গুলো অনেক সময় যারা সোশ্যাল সায়েন্স বা অন্যান্য পাবলিক হেলথও করতে পারে, বাট জাস্ট ফর ইউর ইনফরমেশন, এগুলো যে সিস্টেমিক স্যাম্পলিংটা কি? সিলেক্ট সাম স্টার্টিং পয়েন্ট, দেন সিলেক্ট এভরি kth such as 50th element in a population। ধরো আমাদের এখানে একটা ছবি দেয়া আছে 2 4 6 8 10, ধরো কতগুলো মানুষ আছে। এখন আমরা সিস্টেমিক স্যাম্পলিং হবে, আমরা স্টার্টিং পয়েন্টটা দিয়ে দেব, যে স্টার্ট ফ্রম নাম্বার 3, এন্ড দেন আবার বলে দিব যে এভরি স্টার্টিং পয়েন্টের পর থেকে এভরি 10th নাম্বার, ধরো নাম্বার 3টা যদি স্টার্টিং পয়েন্ট হয়, তাহলে এভরি 10th, তাহলে 13 23 33, এরকম ভাবে একটা নির্দিষ্ট গ্যাপ দিয়ে দিবে, গ্যাপের পরে পরে সে অটোমেটিক্যালি সিলেক্ট হয়ে যাবে। তো এইটাকে হচ্ছে সিস্টেমিক স্যাম্পলিং। আরেকটা হচ্ছে কনভেনিয়েন্স স্যাম্পলিং হচ্ছে, দিস ইজ নট গুড ফর স্ট্যাটিস্টিক্স। ধরো ইউজ রেজাল্টস দ্যাট আর ভেরি ইজি টু গেট, যেটা সহজে পাওয়া যায়, এই রেজাল্টটা ইউজ করা। দিস ইজ নট অলওয়েজ গুড in statistics because it will not yield good data. আরেকটা হচ্ছে stratified sampling টা হচ্ছে subdivide the population into
into at least 2 different subgroups for or strata that share the same characteristics. দেখো এখানে ছবিতে আমরা দুইটা স্ট্র্যাটাতে ভাগ করে ফেলছি একটা পপুলেশনকে, একটা হচ্ছে উইমেন আর একটা হচ্ছে ম্যান, ঠিক আছে, এবং ভাগ করে ওখান থেকে আমরা র্যান্ডমলি সিলেক্ট করেছি অথবা সিলেক্ট করেছি। তো এইটা হচ্ছে স্ট্র্যাটিফাইড। যখন একটা বড় একটা কি ক্যারেক্টারিস্টিক্স উপর বেস করে আমরা পপুলেশনকে ডিভাইড করে ফেলি, তাহলে আমাদের হবে এটা, এগুলোকে আমরা স্ট্র্যাটিফাইড স্যাম্পলিং বলি, ঠিক আছে। আর একটা হচ্ছে ক্লাস্টার স্যাম্পলিং। ক্লাস্টার স্যাম্পলিং দেখো ইটস মোর রিলেটেড টু এরিয়াস। এখানে ইউএস এর 50টা 50 স্টেটস আছে, এই স্টেটস থেকে আমরা কিছু স্টেটসকে সিলেক্ট করব এবং ক্লাস্টার করে, ক্লাস্টার থেকে। তো এখানে 50 states means 50 clusters. Similarly, we have 64 districts in Bangladesh, and these 64 districts are 64 clusters, and we can maybe from these clusters we can select our sample, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে ক্লাস্টার স্যাম্পল। ডিভাইড দি পপুলেশন ইন পপুলেশন এরিয়া into sections, right? Different sections or clusters. Then randomly select some of those clusters and then choose all the members. Okay, so these are the actually sampling method. Further, others sampling method. Okay, or other sampling methods: systemic sampling, convenience sampling, stratified sampling, cluster sampling. Okay. And next, because we collect the data, right? So in data, there are some errors come out every time. Actually, our main goal is to reduce the error as much as possible. Reduce the error, but sometimes error come out. Maybe তুমি লিখছো, sometimes লিখাটা 1 এর জায়গায় 2 হয়ে গেল, 3 এর জায়গায় 4 হয়ে গেল, এরকম হতে পারে। So এই ডিফারেন্ট গুলোকে আমরা the errors come out, so we have some we have to keep some of the points in our mind. One is called the sampling error. Okay, sampling error. So sampling error is the difference between a sample results and the true population results, such as error results from the chance of the sample fluctuations. So example দেয়া হতে পারে, ধরে এক্সাম্পল, আমরা ফার্স্ট ক্লাসে হাইট নিয়ে কথা বলেছিলাম, রাইট? মনে আছে? হাইট অফ বিবিটি 203 এটা হচ্ছে ধরো 5.8, কিন্তু হাইট অফ এনএসইউ, হ্যাঁ এনএসইউ, হোল এনএসইউ এটা হচ্ছে 6.5। তাহলে এখানে কোনো পার্থক্য দেখতে পাচ্ছ? ডিফারেন্স আছে? হ্যালো স্টুডেন্টস, আর ইউ লিসনিং? Yes, sir. ওকে, তো এই এখানে পার্থক্যটা কি? এখানে হচ্ছে ধরো আমরা এসিআই জিএসটি কি হাইজি, হ্যালো এসিআই হাইট বিবিটি স্টুডেন্টের ক্ষেত্রে 5.8, কিন্তু পুরো নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির ক্ষেত্রে 6.6, হ্যাঁ 6.6। তাহলে দেখো এখানে আমরা এক্সাম্পল দিয়েছি, ঠিক আছে, ইট ক্যান বি, দিস ইজ নট স্পেসিফিক, এটা ডিফারেন্স হতে পারে। তো ডিফারেন্স বিটুইন দি স্যাম্পল রেজাল্ট, এখন আমরা এনএসইউ স্টুডেন্টদের ক্ষেত্রে বিবিটি স্টুডেন্টদের হাইট হচ্ছে এটা হচ্ছে স্যাম্পল রেজাল্ট, আবার এইটা হচ্ছে population result, NSU, whole NSU students. So there are some differences, 5.8 and 6.6. এই ডিফারেন্সটাকে আমরা বলি স্যাম্পলিং এরর। মেবি এখানে স্যাম্পলিং করতে আমাদের কিছুটা ভুল হয়েছে, বা মেথডের যে কোনো ভুল হতে পারে, অথবা লিখায় ভুল হতে পারে, হ্যাঁ এইগুলো হচ্ছে স্যাম্পলিং এরর। আরেকটা হচ্ছে নন স্যাম্পলিং এরর। It occurs when the sample data are incorrectly collected, recorded, and or analyzed, such as
by selecting a bias sample using defective measure of instrument or recording the data incorrectly. ঠিক আছে, এগুলো হচ্ছে নন স্যাম্পলিং এরর। সো উই হ্যাভ টু কিপ দিস মাইন্ড। যেমন নন স্যাম্পলিং এররের ক্ষেত্রে আমরা যদি হাইটটাকেই বলি, ধরো আমরা পার্টিকুলার ডেতে এই যে এই হাইটটা ক্যালকুলেট করার জন্য একটা ডেট সিলেক্ট করে দিয়েছে যে এই ডেটে স্টুডেন্টরা এসে তার হাইটটা দিয়ে যাবে, কিন্তু ওখান থেকে মাত্র 10 জন স্টুডেন্ট আসলো আমার ক্লাস থেকে। ওই 10 জন স্টুডেন্টের এভারেজ হচ্ছে এটা, কিন্তু আমার স্টুডেন্ট আছে 18, যারা একটু বেশি লং ও টল তারাই আসেনি, এই তাদের 8 জনের মধ্যে আসেনি। তাহলে এটা কি স্যাম্পলিং এরর, নন স্যাম্পলিং এরর? এগুলো হচ্ছে নন স্যাম্পলিং এরর, ঠিক আছে। অথবা আমি ইয়ের ক্ষেত্রে এনএসইউর হাইটের ক্ষেত্রে ঠিক সেম, শুধু যারা লং বা টল স্টুডেন্টস তারাই তাদের বেশিরভাগ রিপ্রেজেন্টেশন কম্পেয়ার টু দ্য অ্যাভারেজ, ঠিক আছে। তাহলে এখানে এনএসইউ হাইটটা অনেক বেশি আসলো এবং বিবিটি 203 স্মল আসলো। তো এইগুলো হচ্ছে স্যাম্পলিং এরর এন্ড নন স্যাম্পলিং এরর। আর আমাদের সব সময় উই হ্যাভ টু সিক টু রিডিউস দি স্যাম্পলিং এরর, ঠিক আছে। এখানে বায়াসনেস হওয়া যাবে না। এখানে ধরো উই হ্যাভ টু ওয়েট বেটার, যে ঠিক আছে আমরা যখন এই 10 জন স্টুডেন্ট আসলো, এই 10 জন স্টুডেন্টের উপর বেস করে উই শুড নট মেক কনক্লুশন, উই হ্যাভ টু মেক শিওর দে 18 স্টুডেন্টই এসছে। হ্যাঁ, 18 স্টুডেন্টই এসছে। আবার এখানেও কিন্তু আদার এররও থাকতে পারে। দেখা গেছে যে এই সব এভারেজ স্টুডেন্টগুলোই, এভারেজ হাইটের স্টুডেন্টগুলোই এই সেমিস্টারে ভর্তি হয়ে, এই সেমিস্টারে এই কোর্সটা নিয়েছে, ঠিক আছে। অন্য সেমিস্টারে হচ্ছে শুধু টল স্টুডেন্টগুলোই নিয়েছে, তাহলে হবে না। তাহলে কি করতে হবে, কয়েকটা সেমিস্টারের বিবিটি 203 থেকে হাইটগুলো নিয়ে অ্যাভারেজ করে আমাদের মূল ইনফরমেশনটা কনক্লুড করতে হবে। মিনস সো মেনি থিংস ইউ হ্যাভ টু কিপ ইন ইউর মাইন্ড, রাইট, ইন ইউর মাইন্ড টু মেক কনক্লুশন, to avoid the error, to minimize the error, ঠিক আছে। তো so that's all about the statistical design, right, and how to make sure to reduce the confounding, to reduce the error, ঠিক আছে। তোমাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে করতে পারো, ঠিক আছে। প্রশ্ন আছে? এই আজকে যে স্লাইডস গুলো পড়েছি, তাহলে আমরা অন্য কিছুতে যাব। দ্যাটস অল। চ্যাপ্টার 1 এ এগুলোই আমরা পড়বো। দ্যাটস অল।